Welcome back to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. The last class we learned what do you mean by consigned stock, what are the meaning of abnormal loss, normal loss, how to calculate the value of normal loss, etc. Today we are going to discuss invoicing goods at a price higher than cost price. Invoicing goods at a price higher than cost price. In this topic, we learn the meaning of invoice price or loaded price, then how to calculate invoice price, cost price, invoice price, profit, etc. Okay, what is invoice price? Invoice price is cost price plus profit. Invoice price means selling price. That is cost price not some percentage of profit add invoice price. What do you mean by profit or loading? What do you mean by profit or loading in consignment? The amount of profit which is added to the cost price in order to arrive at the invoice price is known as loading. And then loading the amount of profit which is added to the cost price. Amount of profit which is added to the cost price. In order to arrive at the invoice price. That profit is said to be loaded price or loading. In other words, loading is the difference between invoice price and cost price. Loading is the difference between invoice price and cost price. So, invoice price and cost price in the difference is loading and loading is equal to invoice price minus cost price. Loading is equal to invoice price minus cost price. So, invoice price and cost price percentage of profit add add profit in loaded price or loading. That's what we will discuss. Then, items which involve loading. What are the items include loaded price? First item, opening stock. Opening stock means previous year unsold goods current year opening stock. Previous year unsold stock current year opening stock. Okay, opening stock loaded price. Then goods sent on consignment. Goods sent on consignment. Current year consignment goods consignment send goods price loaded price. Then goods returned by consignment. Goods returned by consignment. In consignment suppose damage goods consignor return goods returned by the consignee. Then last one, closing stock. Current year unsold stock closing stock. Pradhanam item, these 4 items affect loaded price affect. What are the entries drafted for loaded price? Okay, first one, opening stock. Opening stock loaded price which entry is drafted? First one, opening stock. Stock reserve account data to consignment. Stock reserve account data to consignment. Okay. Then second, goods sent on consignment. Goods sent on consignment. Goods sent on consignment account data to consignment. Goods sent on consignment account data to consignment. Then third item, goods returned by consignment. Consignment goods return cheyna samayathu loaded price undengil endu cheyyunnalladana consignment account data to goods sent on consignment. Consignment account data to goods sent on consignment. Then last item, closing stock aanu. Closing stock varumbodthene consignment account data to stock reserve. Consignment account data to stock reserve. Angane ee 4 entries aanu nammal eduvaittu related aayittulladu ee loaded price aayittu related aayittulla 4 entries idana. Okay, opening stock consignment account debit side. Amount, that means loaded price just credit side. By stock reserve. Consignment account credit side stock reserve. Opening stock consignment account debit side to opening stock. Loaded price just opposite side. That means credit side. Okay, credit side by stock reserve. The second item, goods sent on consignment. Goods sent on consignment loaded price. That's consignment format is consignment account format is goods sent on consignment account debit side. Excess price credit side. Consignment account credit side
ബൈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് എന്ന് എഴുതുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ ലോഡഡ് പ്രൈസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ കൺസൈൻമെന്റ്. ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് എന്നാണ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൽ ലോഡഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ്, അതിൽ ലോഡഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെന്ന് വരും? ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയും. ബ്രാക്കറ്റിൽ ലോഡഡ് പ്രൈസ് ഓൺ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ആവും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. നമുക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. അവിടെ കാണിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ലോഡഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെന്ന് കാണിക്കാം? ടു സ്റ്റോക്ക് റിസർവ്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിലും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലും മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കണം? സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു അസർട്ടൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിലുള്ള ലോഡഡ് പ്രൈസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ടേബിൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ലോഡിംഗ് ഓഫ് 50% ഓൺ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ 50% എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ 33.33% ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ 50% എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടും ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ 33.33% എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? ലോഡിംഗ് ഓഫ് 50% ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡിംഗ് ഓഫ് 33.33% ഓൺ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അതൊന്നും കൂടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോഡിംഗ് ഓഫ് 1/2%, 1/2, ഹാഫ്. 50% ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1/2% ഓൺ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡിംഗ് ഓഫ് 1/3 on invoice price ആണ്. half of cost price is equal to 1/3 of invoice price. Then next one, 33.33% on cost price is equal to loading of 25% of invoice price. 25% of invoice price. Okay, 33.33 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/3 ആണ്. അപ്പോൾ 1/3 on cost price is equal to 1/4 on invoice price. 1/3 of cost price is equal to 1/4 of എന്താണ്? 1/4 of invoice price. Okay, then next item നോക്കിയാൽ ലോഡിംഗ് ഓൺ 25% on cost ആണ്. 25% on കോസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ 20% ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ലോഡിംഗ് ഓഫ് 25% on കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡിംഗ് ഓഫ് 20% on 25 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20% on ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/4 ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും? 1/5 ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആണ്. 1/4 ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/5 ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്. അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ഐറ്റം കൂടി പറയുന്നത് 20% ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും? 16.67% on invoice price. That means 1/5 of cost price is equal to 1/6 of invoice price. 1/5 of cost price is equal to 1/6 of invoice price. Last item ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് loading of 16.67% on cost price is equal to 16.67% on cost price is equal to എത്രയാണ്? 14.29% on invoice price. That is 1/6 of cost price is equal to 1/7 of invoice price. 1/6 of cost price is equal to 1/7 of invoice price. അപ്പം ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലോഡഡ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ ലോഡഡ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലോഡഡ് പ്രൈസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ല ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ടേബിളിന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് അറിയില്ല, കാണാതെ നമുക്കത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ റേറ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാം. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് മിസ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് 1-2 ആവർത്തി നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക. വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ലോഡഡ് പ്രൈസ്, വാട്ട് ഈസ് ലോഡഡ് പ്രൈസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഐറ്റംസ് അഫക്റ്റഡ് ഇൻ ലോഡഡ് പ്രൈസ്, വാട്ട് ആർ ദ ജേർണൽ എൻട്രീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലോഡഡ് പ്രൈസ്. ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ടായിട്ട് എഴുതുക. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് പിന്നെ എന്താ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ഫോർ ലോഡിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൺസൈൻമെന്റ്. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ഫോർ എന്താണ് ലോഡിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൺസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ആർ ദ ഐറ്റംസ് അഫക്റ്റഡ്, വാട്ട് ആർ ദ ഐറ്റംസ് അഫക്റ്റഡ്
എന്താണ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ലോഡഡ് പ്രൈസ്. അങ്ങനെ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.